వి గోల్డ్ ట్రస్టెడ్ గోల్డ్ బయర్స్ తాకట్టులో ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ ధరకే కొనబడును. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి 77107720. मेरे अच्छे दोस्त, बहुत पुराने दोस्त जब्बार साहब का इफ्तार दावत में पार्टिसिपेट होने का मुझे मौका मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। जब्बार साहब एक नेक आदमी है और वो अपनी कम्युनिटी के लिए हर साल एक शानदार इफ्तार दावत देते हैं। शायद पूरी नलगोंडा जिले में इतनी शानदार दावत मुस्लिम कम्युनिटी को और कोई नहीं देता होगा। मैं बहुत खुश हूँ कि आया हूँ और मेरे दोस्त जब्बार का इफ्तार दावत में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे लीडर राहुल गांधी जी से लेकर हम जैसे छोटे छोटे कांग्रेस वर्कर तक हम सभी लोग मानते हैं कि इस देश में हर मजहब के लोग, हर कैस्ट के लोग, हर वर्ग के लोग सुख से, शांति से और सिक्योरिटी से रहे। మతాలు, కులాలు, వర్గాలకు అతీతంగా భారతదేశంలో అందరూ కూడా కలిసిమెలిసి సామరస్యంతో ఉండాలని, అందరికీ మేలు జరగాలనేది కోరుకుంటుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం. కానీ మేము కూడా ఇప్పుడు కొంతమంది హిందువులు, ముస్లింలు, సిక్కులు, ఇసాయిలు అనే విధంగా సమాజాన్ని విభజించి లాభపడే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అది తప్పుగా మేము భావిస్తున్నాము. అన్ని మతాలు, అన్ని కులాలు, అన్ని వర్గాలు కూడా కలిసిమెలిసి ఉండాలి, అన్ని కూడా ముందుకు పోవాలి, అందరికీ సంరక్షణ ఉండాలి, అందరికీ సంక్షేమం ఉండాలి చెప్పి మేము కోరుకుంటాం. मैं बहुत छोटा लीडर हूँ। अपनी जो कैपेसिटी है मेरे से जितना हो सकता है मैं माइनॉरिटीज के साथ रहा हूँ। या मैं कोलाड एमएलए रहा, या हुजूरनगर एमएलए रहा, या नलगोंडा एमपी रहा, या कंबाइंड आंध्र प्रदेश राज्य में मंत्री था, या तेलंगाना राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष था, या अभी सेपरेट तेलंगाना स्टेट में मंत्री। जितना मेरे कैपेसिटी है उतना मैं माइनॉरिटीज के लिए जो कर सकता हूँ मैं कोशिश करते रहूँगा। और उस रूप में मैंने कोदाड़ हुजूरनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए क्या उपयोग होगा, ईदगाह हो या ग्रेवयार्ड हो या मुस्लिम कम्युनिटी हॉल हो या शादी खाना हो, मैं हमेशा मेरी जितनी ताकत है इसके हिसाब से मैं मंजूर बनवाते आया हूँ। इस बीच में मैं हुजूरनगर में जब मैं एमएलए और मंत्री था, राज्य में सबसे शानदार शादी खाना बना, एक बहुत ही कॉस्टली गवर्नमेंट लैंड दिला के। कोदाड़ में भी थोड़ा बहुत किया हूँ। अभी कोदाड़ में बहुत मेहनत करके बड़ी पैमाने में ईदगाह और शादी खाना मंजूर सैंक्शन कराया हूँ। अभी कुछ वजह से वो उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, निर्माण करना है, वो थोड़ा लेट हुआ। अब उसकी मैं जल्दी से जल्दी काम शुरू करने का कोशिश करूँ। वक्त अमेंडमेंट बिल दिया है, कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ। जो सेलेक्ट पार्लियामेंट कमेटी था उसमें भी कांग्रेस के सभ्य ने, मेंबर्स ने अपोज किया था। लेकिन ये जब ही अभी पार्लियामेंट में इसका ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल को अपनी मेजॉरिटी से उसको पास करने का कोशिश में लगे हैं केंद्र में बीजेपी सरकार। अब अभी देखना पड़ेगा, जो केंद्र में बीजेपी सरकार के एलाइज है, जैसे आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, ये लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, तो भी ये वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या करेंगे उस पूरी देश देख रही है। सच बोलूं, हमारी तरफ से ये हमारी
मोहम्मद साहब और मुफ्ती साहब ने मेरे पुराने दोस्त है। मैं यहाँ 30 साल से हूँ, हारा हूँ, जीता हूँ, MLA हूँ, MP हूँ, मंत्री हूँ, कुछ राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष हूँ, कुछ भी नहीं हूँ कभी कभी। फिर भी इन लोगों का मेरे साथ उनकी प्रेम जो है, उनके अभिमान जो है हमारे साथ रही है। मैं बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ। और उन्होंने जो रिक्वेस्ट किया है मुझे कि जैसे कर्नाटका की गवर्नमेंट ने किया है, अगर केंद्र में ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पास करके एक्ट भी कर दे तो कर्नाटका सरकार ने उसको उस राज्य में ना लागू करने का फैसला कर दिया है। इसी तरह तेलंगाना राज्य में सरकार भी ऐसे ही करे। ये हमारी सीनियर नायक माइंडर लीडर्स का मैं व्यक्तिगत रूप से इनसे सहमत हूँ, लेकिन गवर्नमेंट में, कैबिनेट में, असेंबली में इस डिस्कशन के लिए मैं जरूर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब के दृष्टि में लाऊंगा और मेरा व्यक्तिगत रिकमेंडेशन भी उनको बताऊंगा। मैं खास करके कोलार मेरे मुसलमान भाई बहन को फिर याद दिलाना चाहता हूँ, आपके उत्तम भाई आपके साथ रहे हैं। हारने के समय, जीतने के समय MLA रहा हूँ, MP रहा हूँ, राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष रहा हूँ, पूरी कंबाइंड स्टेट में मंत्री रहा हूँ और अभी सेपरेट स्टेट में मंत्री हूँ। अगर कुछ भी रहूँ या ना रहूँ पॉलिटिक्स में, मैं कोदाड़ की माइनॉरिटी कम्युनिटी को अपनी जबान देता हूँ, वादा करता हूँ, आपकी जो भी इश्यूज है, जो भी तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी रिक्वेस्ट है, रिप्रेजेंटेशन, आपकी उत्तमना आपके साथ रहेंगे। इतने साल आप मेरे साथ रहे, आपने हर आदमी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, एक फैमिली मेंबर की तरह मैं सोचता हूँ। इस पवित्र ये रमजान मासम में मैं आपकी ये मस्जिद कौसर में आना हुआ, बहुत खुशी है। जब्बार साहब ने वो शानदार मस्जिद बनाए और आपके साथ ये समय गुजरना मेरे को बहुत आनंद की ये समय है। और मैं पूरी मुसलमान कम्युनिटी को कोदाड़ में, हुजूरनगर में और पूरी राज्य में मैं आपकी शुभकामना देता हूँ, सबको ईद मुबारक कहता हूँ। और मैं और हमारे पार्टी और हमारे गवर्नमेंट ये आपके साथ रहेंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ। రంజాన్ లో భాగంగా ఈరోజు జబ్బార్ బాయ్ ఇంట్లో ఆనవాయితీగా వస్తున్న ఒక విధానం, వారు అందరికీ భోజనాలు పెట్టడం జరుగుతుంది. మరి ఈరోజు ఇఫ్తార్ విందుకి జబ్బార్ బాయ్ వారి ఆహ్వానం మేరకు నేను ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. వారు నన్ను, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారిని కూడా ఆహ్వానం చేశారు. సార్ అక్కడ హుజూర్నగర్లో ప్రస్తుతం ఇఫ్తార్ అక్కడ చేసి మరి ఇక్కడికి వచ్చి వీరికి కూడా శుభాకాంక్షలు, కోదాడ ముస్లిం సోదరులకు కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడానికి ఉత్తమ్ సార్ కూడా వస్తారు కొంతసేపట్లో. మరి అసెంబ్లీ సెషన్ నడుస్తుంది, మీరందరూ కూడా చూస్తున్నారు. మొన్న మన బడ్జెట్ కూడా దాదాపు 3 లక్షల కోట్లతో భట్టి గారు ఒక మంచి బడ్జెట్ కూడా ప్రవేశపెట్టినారు. బడ్జెట్లో నేను ఒకటే విషయం చెప్పదలుచుకున్నా, ఇది సందర్భం కాకుండా కానీ అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి మహిళలకు, మరి ముఖ్యంగా నేను ఒక మహిళా ఎమ్మెల్యేగా కాబట్టి మహిళలకు ఇచ్చే అన్ని స్కీమ్లు దాదాపు 23,000 కోట్లతోని మహిళలకు వచ్చే సంక్షేమ పథకాలను భట్టి గారు ప్రవేశపెట్టినందుకు యావత్ మహిళ అందరి తరఫున ఈ రాష్ట్రంలో 50% కంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నాం మేము. వాళ్ళందరి తరఫున, సాధారణ మహిళల తరఫున ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి, ముఖ్యమంత్రి గారికి, భట్టి గారికి, మంత్రి మండలిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క మంత్రివర్గంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క మంత్రికి కూడా మా తరఫున నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. ఒక మహిళ చిన్న కథ రూపకంగా ఒకవేళ మనం ఆలోచించుకుంటే, ఒక సాధారణ మహిళ తన ఒక జీవిత కాలంలో ఒక దినం ఒకవేళ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం
మొదలుపెట్టిన ఈ పథకాలన్నీ ఉపయోగించుకుంటే తన జీవితం సడన్గా ఎలా మంచికి మలుపు తిరిగిన దాంట్లో ఉదాహరణకి ఒక మహిళ పేరు లక్ష్మి అనుకుందాం. తను పొద్దున్నే లేచి తను పిల్లలందరికీ భోజనాలు చేసి భర్తకు భోజనం వండిపెట్టి ఇంటి పనులన్నీ చేసుకొని మరి పిల్లల్ని తయారు చేసి స్కూళ్ళకి తీసుకెళ్తుంది. తయారు చేసేటప్పుడు స్కూల్ యూనిఫామ్ వేసుకుంటప్పుడు తను సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్లో ఉన్న మహిళగా కాబట్టి వాళ్ళకి ఇచ్చిన యూనిఫామ్లు కుట్టమని ఇచ్చిన ఈ ప్రభుత్వం పథకం కింద వారికి దాంతోని కూడా కొంత ఆదాయం వస్తుంది. తను గర్వంగా అంటే సంఘాలు కూడా ఇలాంటి కుట్టులతో కానీ ఉపాధికి వాళ్ళకి మంచి ఆదాయం ఒకటి కలుగుతుంది. స్కూల్ పిల్లల్ని వదిలేసి వస్తుంది, మళ్ళా తయారై తను ఈ పథకాలు ప్రవేశపెట్టిన ఒక పథకం కింద తను మళ్ళీ లోన్ తీసుకొని మహిళా శక్తి క్యాంటీన్స్ కూడా వాళ్ళకే ఉపచెప్పినారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. అదొకటి తీసుకొని దాన్ని నడపడానికి తను వెళ్తుంది అనుకుందాం. అక్కడ కూడా తను మంచిగా అన్ని వంటలు క్యాంటీన్ పనులలో తను కూడా ఒక ఇద్దరికి మళ్ళీ పని చేసే వాళ్ళని కూడా పెట్టుకొని వాళ్ళకి జీతాలు ఇస్తూ తన జీవితంలో ఒక మంచి బిజినెస్ ఉమెన్గా కూడా తను ముందుకు రావచ్చు. మళ్ళీ మహిళలందరూ కూర్చొని బిజినెస్ హబ్లు అక్కడక్కడ కట్టిస్తుంది. ఈ కొత్త పథకాలలో అందరు మహిళలతో పాటు తను వెళ్ళాలంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఉచిత ఆర్టీసీ బస్సులో తన ప్రయాణం చేసి అక్కడికి వెళ్ళి అందరూ మహిళలు వేరే వేరే బిజినెస్ లోన్లు వడ్డీ లేని రుణాల కింద వాళ్ళు లోన్లు తీసుకొని తమ తమ వ్యాపారాలు ఎవరెవరైతే ఎంపిక చేసుకున్నారో కొనసాగిస్తూ వాళ్ళందరూ అక్కడ మీటింగ్ పెట్టుకొని మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా బిజినెస్ హబ్లు ఈ ప్రభుత్వం మొదలుపెట్టింది. మళ్ళీ అక్కడ మీటింగ్ అయ్యాక మళ్ళీ అదే ఉచితంగా బస్సు స్కీమ్ మన ప్రభుత్వం పెట్టిన మళ్ళీ ఏమి ఖర్చు కాకుండా తను అక్కడి నుంచి సమభావ సంఘాల్లో ఉన్న సోలార్ ప్లాంట్లు కూడా ఈ ప్రభుత్వం మహిళలకు పెట్టింది. ఒక సోలార్ ప్లాంట్ రన్ చేసి అక్కడి నుంచి వచ్చిన ఎలక్ట్రిసిటీని వాళ్ళు అమ్ముకుంటే ఆ ఆదాయం కూడా ఇదే మహిళా సంఘాలకు వస్తున్నాయి. తన కాళ్ళ మీద తను మళ్ళీ అక్కడ పోయి అక్కడంతా చూసుకొని మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి పిల్లలకి మంచి భోజనం మళ్ళీ తను పండుకునేటప్పుడు కూడా ఒక సురక్షితంగా తనకు ఒక ఫీలింగ్. ఒకవేళ దురదృష్టవశాత్తు నాకేమన్నా అయితే మా ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము తనకు 2 లక్షల ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఇచ్చింది. న్యాచురల్ డెత్ అయితే లేదా దురదృష్టవశాత్తు యాక్సిడెంట్గా అయితే 10 లక్షల వరకు కూడా వారికి. అంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఒక మహిళకి అన్ని విధాలుగా భద్రతా భావం ఒకటి ఏర్పడ్డది. తన సొంత కాళ్ళ మీద తను నిలబడచ్చు. ఈ పథకాలన్నీ వాడుకుంటూ తనంతకు తను ఏదో కొంత సంపాదించి తన పిల్లలకి తన భర్తని చూసుకునే ఆర్థిక శక్తి ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మహిళలకు ఇచ్చింది. మరి అందులో భాగంగా మరి తను కూడా 2-3 మహిళలను ఎంప్లాయ్మెంట్కి ఇచ్చింది. తను బిజినెస్ మ్యాన్ అయింది. తను చేసే స్నాక్స్ అవన్నీ కూడా అమ్మకానికి పెడితే అందులో కొంత ఆదాయము. ఈ స్టిచ్చింగ్ స్కూల్ యూనిఫామ్ స్టిచ్చింగ్ చేసే అవి కూడా మన ప్రభుత్వం వాళ్ళకే ఇచ్చింది, దాంతో ఆదాయం. సో మహిళలకు ఏం కావాలి? భద్రత కావాలి, సురక్షితంగా ఉండడానికి. అండ్ డ్రగ్స్ మీద కూడా మా ముఖ్యమంత్రి గారు రాగానే ప్రతి నియోజకవర్గంలో డ్రగ్స్ మీద పెద్దగా ఒక పోలీస్ వాళ్ళని అందరినీ పెట్టి మొత్తానికే ఆపేయడానికి వారు ప్రయత్నిస్తారు. మన కోదాళ్ళనే తెలుసు, మీ అందరికీ తెలుసు. మనం కూడా వచ్చినాక డ్రగ్స్ మీద ఉక్కుపాదం మోసినాం కాబట్టి మహిళలు ఎవరైతే అంతకుముందు మీరే మీడియా వాళ్ళు ఒక వీడియో పెట్టారు, ఆమె చెట్టుకు గట్టేసి కొట్టింది ఆ డ్రగ్స్ అబ్బాయి. ఇప్పుడు అట్లాంటివి ఏం లేదు. మహిళలందరూ కొంచెం మంచిగా నిద్రపోతున్నారు. ఎందుకంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్ తరఫుననే వాళ్ళను అరికడుతున్నాము. మరి ఎన్నో విషయాల్లో మరి ఇన్నేళ్ళు లేని ఇల్లు కూడా ఇప్పుడు దాదాపు మా ప్రభుత్వం వచ్చినాక ప్రతి నియోజకవర్గానికి 3500 ఇండ్లు మొన్న కేటాయించారు. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో అవ్వండి. ఆ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.